Papu, parada, exercise 1.1, 8th sum. Use the method of averages to write two rational numbers between 14 by 5 and 16 by 3. So, last sum நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா equivalent rational numbers method because they have asked to find 5 rational numbers in between the numbers. So, இங்க 2 rational numbers அவங்களே mention பண்ணிட்டாங்க using the method of averages. Average of these two numbers will definitely lie in between them. Corrected? So, இப்போ 14 by 5 and 16 by 3. So, method of average na என்னது? You have to find the average of these two numbers. சரியாடா? So, அப்போ 14 by 5 எழுதலாமேங்க? Average of 14 by 5 and 16 by 3. So, what is the average? Half of the sum of these two numbers. இல்ல அப்படின்னா simple என்ன சொல்லலாம்? You have to add these two numbers and divide by 2. எப்படி வேணாலும் அது சொல்லலாம். So, 14 by 5 plus 16 by 3. Add these two numbers and divide by 2. இந்த divide by 2 நீங்க இன்னொரு விதமா எப்படி எழுதலாம்? 14 by 5 plus 16 by 3. Sum கண்டுபிடிச்சிட்டு half அப்படின்றது divide அப்படின்றது nothing but half. கரெக்டா? So, half of these two numbers sum. கரெக்டா? So, இப்படியும் எழுதலாம்டா. இந்த மாதிரியும் எழுதலாம். இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபிள் அப்படி எழுதுங்க. Because 2 நீங்க next stepல மேல கொண்டு வரப்ப அது எப்படிதான் வரும்? ரெசிப்ரோக்கலா வரும், which means 1 by 2. So, அந்த ஸ்டெப் தான் நீங்க இங்க ஸ்டார்டிங்ல எழுதுற மாதிரி. So, இங்க பாருமா அடுத்தது 14 by 5 plus 16 by 3. So, you have to find the LCM of 5 and 3 in order to do the fraction addition here. So, numerator மட்டும் first operate பண்ணுவோம். இங்க fraction addition இருக்குது. 5 and 3 ஓட LCM என்னவா இருக்கும்? LCM of 5 and 3 will be 15. எப்படி டைரக்டா 15 ஆன்சர் பண்றோம்? previous sumsல பார்த்திருப்போம். Product of these two numbers. LCM na எல்லாத்துக்கும் product தான் பண்ணுமா? கிடையாது. These two numbers are co-prime. Since they are co-prime, நீங்க என்ன பண்றீங்க? You are just multiplying these two numbers in order to find the LCM. What do you mean by co-prime? Two numbers have only 1 as their common factor. 5 oda factors 1 and 5. 3 oda factors 1 and 3. So, common factor nu பார்த்தோம்னா 1 is the common factor. So, if 1 only is the common factor, you can just multiply these two numbers in order to find the LCM. So, இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரோட LCM என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க தங்க 15. So, இந்த fraction 15 convert ஆகணும் அப்படின்னா 14 by 5 அப்படின்றது 15 convert ஆகணும் இந்த denominator. What is the multiplier that you should choose? 3. Correctடா? So, 5 3s are 15. Okay. 14 3s are என்னடாமா? 3 into 1 3. அது 10th placeல இருக்கனால 30 அப்படின்னு எடுப்பீங்க. 3 into 10 30. 3 4s are என்ன? 12. 30 plus 12 is 42. சரியா? So, 42 by 15 plus numerators மட்டும் எழுதினா போதும். இல்ல மேம் டைரக்ட் ஸ்டெப் புரியல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் தனித்தனியாவே ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் காமன் டினாமினேட்டர் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. So, plus இப்போ 16 by 3 ஓட equivalent fraction கண்டுபிடிக்கணும். 16 by 3 ஓட equivalent fraction எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Such that the denominator is 15. So, you should multiply with 5 in order to make the denominator 15. அப்ப 3 5s are 15 ஆயிடும். மேல என்னது? 5 into 10 is, இது 10th placeல இருக்குது. So, 5 into 10 is 50. 5 6 are 30. 50 plus 30, 80. அப்ப 80 by 15. ஓகேவா? நியூமரேட்டர் மட்டும்தான் தாங்க ஆப்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க. டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 2 அப்படியே தான் இருக்கு. So, அதனாலதான் மறந்துடக்கூடாது. அதே இப்படி 1 by 2 into ஃபார்மேட்ல எழுதிட்டீங்கன்னா இது மறக்காம எழுதிட்டே வருவீங்க. சரியா? அதனால divide by 2ல இருக்கிற வரைக்கும் அது மறக்காம எழுதுங்க. சரியாமா? So, அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? 42 by 15 plus 80 by 15. Since the denominators are same, you just have to add the numerators. So, 80 plus 40 எவ்வளோ? 120. 120 plus 2, 122. So, 122 by 15. சரியாமா? அந்த by 2 மறக்கக்கூடாது. So, அதையும் மறக்காம இங்க எழுதிருங்க. சரியாமா? இது numerator and 2 is your denominator. So, next என்ன? 122 by 15 is the fraction that is in the numerator. This is divided by another number in the denominator. 2ன்ற நம்பரால. அப்ப இத fraction formல represent பண்ணீங்கன்னா it is actually 2 by 1. கரெக்டா? So, இது numeratorக்கு நீங்க கொண்டு வரப்ப என்ன ஆகும்? Multiplied by its reciprocal. 2 by 1 ஓட reciprocal என்னமா? 1 by 2. அப்ப என்ன நம்பர் ஆயிடும்? 122 by 30. என்ன தங்கம்? 122 by 30. இப்போ you have to simplify this. அப்ப simplify பண்ணா 2 table choose பண்ணலாமாமா? So, 2 6 are 12. 2 1 is 2. அப்ப 122 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 2 டேபிள்ல 61 டைம்ஸ் போகும். இது எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 15 டைம்ஸ் போகும். கரெக்டடா? சிம்பிளிஃபை பண்றது ஈஸியா பண்ணிடுவீங்கல்ல? So, என்னது? 61 by 15. So, ஒரு நம்பர் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. என்னது? 14 by 5 அப்படின்றது இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. And 16 by 3 அப்படின்றது இங்க இருக்குன்னா, so in between them lies this number 61 by 15.
61 by 15 எங்க மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் ஆவரேஜ் அப்படின்றதுனால இதுக்கு சென்டரா வந்து நிக்கும். And இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க, we have to find two rational numbers. Just we have found out only one rational number இந்த இடத்துல. So இது simplify பண்ணி நம்ம ஒரு rational number கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இன்னொரு rational number கண்டுபிடிக்கணும். How will you find the other rational number? திருப்பி average கண்டுபிடிக்கணுமா இதே நம்பர்ஸ்க்கு? அதே நம்பர் தான் அப்ப கிடைக்கும். So பாருங்கம்மா, அடுத்த rational number கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா இப்போ 1 2 3 இதுதான் நம்மளுடைய பார்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஓகேவா? இந்த ரெண்டு நம்பரை தாண்டி வெளில போக கூடாது, தவிர இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுலயே தான் லை ஆகணும். அப்ப இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுல ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாமா? சோ தட் நம்பர் will also lie between 14 by 5 and 16 by 3. கரெக்டா இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படின்னா, சோ அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவுல லை ஆகக்கூடிய இந்த a by bன்ற நம்பரும் எங்க இருக்கும்? 14 by 5 க்கும் 16 by 3 க்கும் நடுவுல தான் இருக்கும். கரெக்டாடா? சோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இப்ப ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம். Or you can even find the average between average of these two numbers 61 by 15 and 16 by 3. இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இங்க c by d ன்ற ஃபிராக்ஷன் கிடைக்கலாம். சோ இப்ப இந்த c by d ன்ற ஃபிராக்ஷன் எங்க தான் இருக்கும்? 14 by 5 க்கும் 16 by 3 க்கும் இந்த இதுக்கு நடுவுல தான் இருக்கும். கரெக்டாடா? சோ ஆவரேஜ் அப்படின்றது நீங்க கண்டுபிடிக்க அடுத்த செட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா அடுத்த நம்பர்ஸ் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகேவாமா? சோ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 14 by 5 and 16 by 3 இதுக்கு நடுவுலயே நீங்க நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும். So now what I'm going to do, I'm going to find the average of 14 by 5 and 61 by 15. So இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல டாட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட்க்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மிடிலுக்கு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுக்கு மிடில்ல ஒரு நம்பர் வரும். ஓகேவாமா? சோ கண்டுபிடிக்கலாமாடா? average of 14 by 5 and 61 by 15. சரியா? சோ இந்த பேட்டர்ன் எப்படி எழுதலாம்? half ன்னு எழுதலாமா? You add these two numbers and divide by 2. அதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்? half of 14 by 5 plus 61 by 15. சரியாமா? புரியுதாடா? மேல நான் சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த by 2 அப்படின்றது நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? இதனுடைய half கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அப்ப half of அப்படின்னு சொல்லி இப்படி எழுதலாம். 1 by 2 into எழுதலாம் அத. So 1 by 2 into 14 by 5 plus 61 by 15 இங்க இருக்கு. again என்னது? half of இந்த first bracket குள்ள இருக்கிற ஆபரேஷனை நீங்க செஞ்சிரணும். So எப்படி பண்ணலாம்? 14 by 5 plus 61 by 15 னா you have to take the LCM. What is LCM of 5 and 15? 15. எப்படி சொல்றேன் மேம்? இப்போ இதுல எப்படி மேம் சொல்றீங்க அப்படின்னா இந்த மாடல்ல நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்ஸ்ல பாத்துருப்போம்டா. என்னது? 5 is the first multiple of a table. So 5 அப்படின்றது ஒரு first multiple 5 டேபிள்ல. 15 அப்படின்றது இதே டேபிள்ல வரக்கூடிய ஹையர் ஆர்டர் மல்டிபிள். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள் அண்ட் இட்ஸ் ஹையர் ஆர்டர் மல்டிபிள் கொடுக்கறப்ப அதனுடைய லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் எதுவா இருக்கும்? 15. அந்த ஹையர் ஆர்டர் மல்டிபிளா தான் இருக்கும். சரியாடா? புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? இது 5 டேபிள்லயே வரக்கூடிய நம்பர் தான் உங்களுக்கு இங்க இருக்குது 15 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ 5 டேபிள் 5 அப்படின்றது ஒரு டேபிளோட ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிள். அதே டேபிள்ல வரக்கூடிய ஹையர் ஆர்டர் மல்டிபிள் அப்படின்றதுனால நம்ம இந்த 15 எல்சிஎம்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது டவுட்டா இருக்குது, நான் தப்பா எடுத்துருவேன்னு பயப்படுறவங்க you can find out the LCM by the usual way. So 1 ஓகேவா? So therefore LCM equals 5 into 3, that will be equal to 15. So the same number you will obtain. ஓகேவாடா தங்கம்? So இப்போ 15 is your LCM. இதுல எந்த fraction மட்டும் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணா போதும்? இந்த fraction already denominator 15 ஓட தான் இருக்கு. So அப்ப இந்த fraction மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். 14 by 5 15 வர மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ண என்ன பண்ணும்? You have to multiply with 3. கரெக்டாடா? So இந்த 3 ஓட பண்றத நீங்க இங்க ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கீங்க. So what is the fraction? 42 by 15. ஓகேவா? 14 into 3 equals 42. 5 into 3 equals 15. So 42 plus 61. Numerators என்னடா ஆயிடும்? 42. இந்த numerator வந்து 42 ஆயிடும். இந்த numerator it remains the same. ஏன்னா denominator 15 தான். So 42 plus 61. So what is the answer? Half of 42 plus 61 na 40 plus 60 100. 2 plus 1 is 3. 103 by 15. சரியாடா? So இப்போ 103 நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது 15 ஓட. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? just multiply. இங்க பிராக்கெட்க்கு வெளில இருக்கிற நம்பர் எந்த இதுல இருக்குது? என்ன ஆபரேஷன்ல இருக்கு? மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு. அப்ப 1 into 103 equals என்னது? 103 by 2 into 15 equals denominator should be multiplied 30. 103 by 30. புரியுதாடா? So numerator should be multiplied and denominator should be multiplied. So இப்போ இதுல என்னது? 103 by 30 ன்ற நம்பர் again எங்கது? இங்க லை ஆகுது. கரெக்டாடா? பாருங்க நான் இங்க எழுதுறேன்.
So 103 by 30. இப்போ இந்த 103 by 30 எங்க இருக்கு பாருங்க 14 by 5 and 16 by 3. இந்த பார்டர்ஸ்க்கு நடுவுல தான் இருக்குது. ஓகேவா? So you have found out two rational numbers in between these two numbers that is given. 14 by 5 க்கு 16 by 3 க்கு நடுவுல நீங்க ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. One number is 61 by 15 and another number is 103 by 30. So எழுதிடலாமா? Therefore the two rational numbers are என்னது? In between அது கூட எழுதிக்கலாம். The two rational numbers between 14 by 5 and 61 by 4. Sorry, 61 கிடையாது. Starting another extremity. 16 by 3. So 16 by 3 are என்னது? 61 by 15 ஒரு rational number and 103 by 30 இன்னொரு rational number. கண்டுபிடிச்சாச்சு using the method of averages. So புரியுதாடா? ஈஸியா தானே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற ரெண்டு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. சோ மிட் பாயிண்ட்ல ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இதுக்கு மிட் பாயிண்டா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். That number will also lie between 14 by 5 and 16 by 3. Okay வாடா? Or you can even find 61 by 15 க்கும் 16 by 3 க்கும் நீங்க ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இங்க ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். That number will also lie between 14 by 5 and 16 by 3. டோட்டலா இது ரெண்டையும் நீங்க பார்டர்ஸ் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இதை தாண்டி எதுவும் போக கூடாது. அப்ப ஆவரேஜஸ் கிடைக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே போலாம். ஓகேவாடா? So this is your final answer. ஓகேவாமா? புரிஞ்சுதாடா? Thank you.